Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Tanmay. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 25th May 2026. Here we go. Tulsi Gabbard resigns as the US Director of the National Intelligence. నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ మనకి ఎలా ఉంటుందో యుఎస్ వాళ్ళు కూడా అలానే ఉంటుంది కదా పీపుల్. దానికి డైరెక్టర్ అయిన తులసి గబర్ట్ గారు రిజైన్ చేశారనమాట. రిజైన్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ in the administration of Donald Trump. Her resignation will become effective on 30 of June 2026. So next ఎవరున్నారు ఏంటి processes, none of our business because that is not related to our agency. But we have to see these things. The DNI the DNI coordinates and supervises the functioning of the 18 US intelligence agencies, include the Central Intelligence Agency, National Security Agency, Federal Bureau of Investigation (FBI), and DNI. These are the top four important intelligence agencies of US. This is the only thing which they are going to ask. Rest of the part, no one is going to ask you. Okay. Moving forward, people. See, exam tip is you know what to prepare, but you don't know where to keep a full stop. That is where you are going to win. చదువుకుంటూ వెళ్తే ఎంతైనా చదువుకుంటానే వెళ్తాం. There is no full stop to it. When you got to know where we have to keep a punctuation word, where you have to keep a comma, where we have to keep a full stop, that's when you're gonna win. Okay? And you must have also already observed yesterday's UPSC Civil Services prelims paper. Very lengthy and very theoretical in nature. So just because it is lengthy and theoretical in nature doesn't mean it will be very, very tough. It's all on the limitings. Till where you have to read. కొన్ని టాపిక్స్ చాలా ఎంగేజింగ్ గా ఉంటాయి. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. చాలా ఎంగేజింగ్ గా ఉంటాయి. ఐ విల్ రీడ్ ఫర్ డేస్ అండ్ డేస్. బట్ నో, ఐ హ్యావ్ టు నో వేర్ టు కీప్ ఫుల్ స్టాప్ అండ్ హౌ మచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్. That is how you have to read. Now, Dr. Soumya Swaminathan elected as the Fellow of the Royal Society. Indian scientist and former WHO Chief Scientist Dr. Soumya Swaminathan has been elected as a Fellow of the Royal Society, one of the world's most prestigious scientific honors. With this achievement, she and her father Bharat Ratna awardee, his father is a Bharat Ratna awardee, Professor M.S. Swaminathan. Okay, Swaminathan వాళ్ళ daughter అన్నమాట. Have become India's first father and daughter duo to receive the fellowship of the Royal Society. Her and her father ఇద్దరు కూడా ఈ అవార్డు ని తీసుకున్నారన్నమాట. ఎంఎస్ స్వామినాథన్ వి ఆల్ నో రైట్. ఇంతకు ముందు ఆమె దేనికి సర్వ్ చేశారు? చీఫ్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కింద వర్క్ చేశారు. డెప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఐసిఎంఆర్. షీ ఈస్ నోన్ గ్లోబల్లీ ఫర్ హర్ వర్క్ ఆఫ్ ద టీబీ, ట్యూబర్క్లోసిస్, హెచ్ఐవి రీసెర్చ్, పబ్లిక్ హెల్త్ పాలసీ, కోవిడ్-19 పాండమిక్ రెస్పాన్స్. ఈ అన్ని విధాల్లోని షీ హెల్ప్డ్ టు అవర్స్ యాజ్ వెల్ as WHO. Okay, డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్ became only the second Indian woman scientist to be elected as the Fellow of the Royal Society after the Gagandeep Kang. Okay. The announcement was highlighted by renowned scientist Raghunath Mashelkar. Okay. అసలు ఇంతకీ రాయల్ సొసైటీ అంటే ఏంటి? ఇది యునైటెడ్ కింగ్డమ్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ వాళ్ళు ఇస్తారనమాట, విచ్ ఇస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1660 ఇన్ ద లండన్. ఓకే, దేనికి ఇస్తారు? ఓల్డెస్ట్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రెసెంట్ రన్నింగ్ లో ఉంది. ఎవరైనా ఇలా సైంటిఫిక్ ఆర్ సైంటిస్ట్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ అవార్డ్స్ అనేవి ఇస్తారనమాట. వాట్ క్వశ్చన్ డు బి who became the first father-daughter duo from India to be elected as Fellows of the Royal Society? Dr. Soumya Swaminathan and M.S. Swaminathan. Okay. Moving forward to our next article, people. NASCAR Championship. Kyle Busch passes away at 41 years. So, first NASCAR అంటే ఏంటి చూద్దాం. NASCAR Championship, Kyle Busch passes away because he have been hospitalized for severe illness, people. And he got almost 63 Cup Series. Yeah. And most popularly, he is known as the Rowdy by his fans. And actually, next championship kuda schedule ayi undi, but unfortunately, in the midway only, he passed away. Moving forward to our next article, people. Delhi to develop
Woman 1 for biodiversity awareness. ఢిల్లీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది పీపుల్? ఒక న్యూ ఇనిషియేటివ్ తెచ్చింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ వమన్ 1. ఎందుకు? టు ప్రమోట్ ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్, ప్లాంట్ డైవర్సిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి. ఓకే, ద ప్రాజెక్ట్ ఎయిమ్స్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ద చిల్డ్రన్స్, ద స్టూడెంట్స్, about biodiversity through miniature and dwarf plant species in the engaging and experimental manner. డ్వార్ఫ్ అంటే చిన్నగా ఉండిపోతాయి కదా, ఆ ప్లాంట్స్ అన్నిటిని ఇలా పెట్టి దానికి నేమింగ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్, వాట్ ఆర్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ డస్ ఇట్ నీడ్ అని ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లిస్టెడ్ అవుట్ డీటెయిల్లీ సో దట్ ఎవ్రీవన్ విల్ గెట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఇట్, particularly the children and the students. Okay. Okay, the project is expected to come in the Western Forest Range of the Delhi. It is designed as an educational and interactive green space for the visitors. The initiative aims to increase public participation in biodiversity conservation and sustainability efforts. Okay, the project will help people to understand ecological diversity and strengthen their connection with the nature. ఓకే, బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? బయో మీన్స్ లైఫ్, ఎనీ లైఫ్, కుడ్ బి ప్లాంట్స్, కుడ్ బి యానిమల్స్, కుడ్ బి హ్యూమన్స్, ఎనీథింగ్ లైఫ్. డైవర్సిటీ విచ్ మీన్స్ డైవర్స్, చాలా ఎక్కువ అన్నట్టు. సో వాట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ? రిఫర్స్ టు వెరైటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రెసెంట్స్ ఇన్ అండ్ ఎర్త్ such as plants, animals, microorganisms, humans, ecosystems, everything. Okay, and it is very important for us to maintain the ecological balance. What question do we have? Which department is planning to establish Woman 1 to promote biodiversity awareness in Delhi? Delhi Forest Department. Moving forward to our next article, people. India Africa Forum Summit postponed due to Ebola outbreak. Okay, now what is this? ఇండియా అండ్ ఆఫ్రికాకి యాక్చువల్లీ మనకి ఫారం సమ్మిట్ అనేది జరగాలి. ఎప్పుడు జరగాలి? మే 28 నుంచి మే 31 లోపల జరగాలి. బట్ మనం దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ అ న్యూ వైరస్ కాల్డ్ అస్ ఎబోలా వైరస్ అవుట్ బ్రేక్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ సిచ్యువేషన్ చాలా వర్స్ గా అయిపోయింది ఇన్ ద ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. అందుకని చెప్పి వీఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ రైట్ నౌ. Okay, the summit was expected to witness participants from several African heads of states, ministries, and senior officers. The new dates అనేవి మెల్లగా ఫ్యూచర్ లో అనేది అలౌ చేస్తారు. Now, what is this Ebola outbreak? Ebola outbreak, especially in countries like Democratic Republic of Congo, Uganda, played major role in the postponement of the summit. The WHO declared the outbreak as the public health emergency of the international concern. PHEISC కింద డిక్లేర్ చేసింది. కాబట్టి మాక్సిమం దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ టు ఇంప్లిమెంట్ లాక్డౌన్ అండ్ క్వారంటైన్ ఇన్ దట్ రీజన్. ఓకే, సో ఇండియన్స్ యొక్క సేఫ్టీ కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఈ సమ్మిట్ ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, పీపుల్. ఐటీబీపీ ఆల్ విమెన్ ఎక్స్పెడిషన్ టీమ్ స్కేల్స్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్. ఐటీబీపీ అంటే ఏంటి? ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్. Union Home Minister Amit Shah congratulated the Indo-Tibetan Border Police all-women mountaineers expedition team for successfully unfurling Indian national flag. మన తిరంగ్ పైకి వెళ్ళి పోస్ట్ చేశారనమాట on top of Mount Everest, the world's highest peak. This marked the first ever all-women Everest expeditions by the ITBP, has considered as major achievement in field of adventurous sports and women empowerment in India. Both things. ఒకటి అంత దూరం ట్రెక్కింగ్ చేయడం, రెండు women empowerment. The ITBP all-women expedition successfully summited Mount Everest, which is 8,848 meters ఉంది, which means 8 kilometers, almost 9 kilometers, 8.8 kilometers అంటారు. అంత పెద్దగా ఉండే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ని ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ విమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కారనమాట. ఎక్కడం మాత్రమే కాకుండా దే హ్యావ్ హోయిస్టెడ్ అవర్ తిరంగ్. ఓకే, all 11 women climbed, reached the summit and hoisted Tiranga on the peak. Union Home Minister Amit Shah praised the team for displaying courage, determination and commitment to the spirit of the nation before self, which is motto of the ITBP. ITBP వాళ్ళకి మెయిన్ మోటోనే నేషన్ బిఫోర్ సెల్ఫ్, అంటే మనకన్నా ముందు నేషన్ ఉండాలి అని, which is exactly what they have proved here right now. The achievement is regarded as a milestone for the women in adventurous sports and parliamentary
forces. The expedition highlighted the increase in the participation of women in the high altitude regions and national services activities. Okay. అసలు ఇంతకీ ఐటీబీపీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇండియా సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్, సిఏపిఎఫ్ అన్నమాట. దీని రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీకు వస్తాయి. ప్రాబబ్లీ ఆగస్ట్ లో వస్తాయి. యూపీఎస్సీ సిఏపిఎఫ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇట్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ 24th of October 1962 ఆఫ్టర్ ద ఇండో చైనా వార్. ఇండో చైనా వార్ అయిన తర్వాత మనం ఐటీబీపీ తెచ్చామన్నమాట. ఓకే. What question do we have? Which forces first all-women expedition team recently scaled Mount Everest? Indo-Tibetan Border Police. Okay. Moving forward to our next article. Major Abhilasha Barak honored with the UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. Indian Army Major Aina Abhilasha Barak Garu prestigious award by the United Nations received చేసుకుంటున్నారు, which is Military Gender Advocate of the Year Award in 2025 for her outstanding performance to gender responsive peacekeeping during her deployment in Lebanon. లెబనాన్ లోని ఈమె చేసిన వర్క్స్ కి కాంట్రిబ్యూషన్స్ కి వీళ్ళు గుర్తించి ఇస్తున్న అవార్డు అనమాట. షీఈస్ కరెంట్లీ సర్వింగ్ ఎస్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటరమ్ ఫోరం ఇన్ లెబనాన్ యాజ్ కమాండర్ ఫర్ ద ఫీమేల్ ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్ ఇన్ ద ఇండియన్ బెటాలియన్. ప్రెసెంట్ లెబనాన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ ఇండియన్ బెటాలియన్. ఓకే. ఏం చేశారు ఈమె? షీ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ హర్ అవుట్ రీచ్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ విత్ ఉమెన్ అండ్ అడాల్సెంట్ గర్ల్స్ along with conducting gender sensation training for peacekeepers. She became the third Indian peacekeeper to receive this prestigious award by UN. Okay. First ఎవరు? సుమన్ గారికి, అట్ ద సేమ్ టైం రాధికా సెన్ గారికి ఇచ్చారు. అవర్ థర్డ్ వన్ వుడ్ బి అభిలాష గారు. ఓకే. ఇంతకీ అసలు యుఎన్ మిలిటరీ జెండర్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు? యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పీస్ ఆపరేషన్స్. ఓకే. ఫస్ట్ టైం అవార్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేసింది 2016 లో. ఓకే. ద అవార్డ్ రికగ్నైజెస్ మిలిటరీ పీస్ కీపర్స్ హు ప్రమోట్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద యుఎన్ఎస్సి, యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ రిజల్యూషన్ 1325 ఆన్ విమెన్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ యాక్చువల్లీ. ఇండియా నుంచి 3 times 2016 నుంచి 2026 వరకు, విచ్ ఇస్ 10 years లో 3 times వచ్చింది అంటే వెరీ గుడ్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ ఎ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే. వాట్ క్వశ్చన్ డూ వీ హ్యావ్? హూ రిసీవ్ ద యుఎన్ మిలిటరీ జెండర్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ 2025? Abhilasha Barak. Moving forward to the next article, people. Department of Posts and Flipkart signs agreement to strengthen e-commerce logistic ecosystem. వావ్. మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఉంది కదా, విచ్ ఈస్ అండర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్. వీళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ అప్ చేసుకున్నారు పీపుల్. ఎందుకు? లాజిస్టిక్ ఎకోసిస్టమ్ మన ఇండియన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ డెలివరీ సిస్టమ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇన్ ద అర్బన్, సెమీ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ రిమోట్ రీజన్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ వరకు లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ అంటారు దీన్ని. లాస్ట్ మైల్ వరకు వీళ్ళ డెలివరీ సర్వీసెస్ వెళ్ళాలి కాబట్టి they have an agreement with the Department of Postal Services. These postal services will provide last mile deliveries services for the Flipkart shipment across India. Flipkart will utilize India's post vast network of 1.6 lakh post offices to improve parcel delivery. Now, this is a very great initiative by Flipkart people. So, Indian Postal Department లో almost 1.6 lakh పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ ఆఫీసెస్ కి లింక్అప్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట వాళ్ళ పార్సెల్స్. దానివల్ల రిమోట్ ఏరియాస్ కి కూడా అండ్ అండర్ సర్వ్ రీజన్స్ కి కూడా వెళ్తాయి అనమాట. ద సర్వీస్ కవర్డ్ అండర్ ద అగ్రిమెంట్ ఇంక్లూడ్ డెలివరీ టు ద ప్రీపెయిడ్ పార్సెల్స్, డెలివరీ టు ద క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, ఓటీపీ బేస్డ్ డెలివరీ అండ్ రియల్ టైమ్ షిప్మెంట్ ట్రాకింగ్. ఇవన్నీ వెళ్తాయి అనమాట యాజ్ యూజువల్ గా. ఓకే. సో దీని వల్ల మన ఇండియాస్ గ్రోత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కామర్స్ సెక్టర్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్ టు ద రూరల్ అండ్ రిమోట్ ఏరియాస్. ఓకే. వాట్ క్వశ్చన్ డు వి హ్యావ్? విచ్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్ సైన్ an agreement to strengthen India's e-commerce logistic ecosystem? Department of Post as well as Flipkart. Moving forward to the next article, people. Kevin Walsh takes oath as the chairman of the US Federal Reserve. US Federal Reserve ki Kevin Walsh
అనే వాళ్ళు చైర్మన్షిప్ తీసుకున్నారనమాట, ఓత్ తీసుకున్నారు. నౌ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ. వాట్ యూ నీడ్ టు నో ఇస్ వాట్ ఈస్ దిస్ యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్. యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ అంటే మనకు ఆర్బిఐ చైర్మన్ ఎలాగో వీళ్ళకి ఈ చైర్మన్ అలాగనమాట. మనకి ఆర్బిఐ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కదా, ద సేమ్ వే యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ అంటే వాళ్ళకి సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనమాట. ఓకే, సేమ్ మన ఆర్బిఐ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఇట్ విల్ రెగ్యులేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్, సూపర్వైజింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. సేమ్ మన ఆర్బిఐకి ఏమేమైతే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో సేమ్ ఫంక్షన్స్ వీళ్ళు చేస్తారనమాట. నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ రిలేటెడ్ టు ద పొలిటికల్ అఫైర్స్ another country's business. No one is going to ask us. Moving forward to our last article. NHAI signs MOU with the Norwegian Geotechnical Institute for Tunnel Engineering Support. Now this is important. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సైన్ చేసుకున్నారు పీపుల్ ఎవరితో? నార్వేజియన్ జియోటెక్నాలజికల్ ఆర్ జియోటెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టు ప్రొవైడ్ స్పెషలైజ్డ్ consultancy support to the tunnel engineering, slope stability, and geotechnical infrastructure projects. The agreement was signed in Oslo, Norway, and aims to improve the safety, planning, monitoring, and execution of highway projects in the geologically sensitive and mountainous region of India. సో నార్వేజియన్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈ టన్నల్స్ కానీ లేదంటే మన మౌంటైన్ రీజన్స్ లోని ఎలాంటి ఆర్కిటెక్చర్ ఉండాలి, ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి నార్వేజియన్ పీపుల్ వాళ్ళకి తెలుసు. సో మన నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్ళి వాళ్ళతో టైఅప్ చేసుకొని వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకొని వి విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అవర్ ఇండియా, పర్టికులర్లీ ఆన్ ద సెన్సిటివ్ అండ్ ద మౌంటైన్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియా. ఓకే, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఫీల్డ్ లో మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది? జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ లో, ఇంజనీరింగ్ జియాలజీలో, నేచురల్ హజార్డ్ మిటిగేషన్ చేయడంలో, టనలింగ్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ, ఎన్జిఐ ల్యాండ్ స్లైడ్ రీజన్స్ లో, ఇలాంటి రీజన్స్ లోని ఎలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి అని మనకి తెలుసుకోవడానికి దిస్ ఈస్ హెల్పింగ్ అవుట్ విత్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ గ్రేట్ initiative by National Highway Authority of India. Let's see how far it will goes. So that is all for today, people. I hope you have a fruitful session. In case if you need this PPT, please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, and please give us a like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.